सुखार्थ सर्वभूतानां मतः सर्वाः प्रवर्तयः सुखं च न विनात् धर्मात् तस्मात् धर्मपरो भवेत् भक्त्या कल्याणमित्राणि सेवेत इतरदूरगः. This is an important sloka in Ayurveda. ഭയങ്കര സ്കില്ല അത് കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ 3 വർഷത്തോളം എടുക്കും ഇത് പഠിച്ചെടുക്കണമെങ്കിൽ. സത്യത്തിൽ മൺപാത്രത്തിൽ വരുന്നില്ല ആളുകൾ. 50 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ ആളുകളാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത്. ഇത് നിന്നു പോകുന്ന സാഹചര്യം. Similar shape and similar design. This is only, I think, a computer can do that. The man is doing with his own skills by practice. Really a wonderful thing, no? सुखार्थ सर्वभूतानां मतः सर्वाः प्रवर्तयः सुखं च न विनात् धर्मात् तस्मात् धर्मपरो भवेत् भक्त्या कल्याणमित्राणि सेवेत इतरदूरगः. This is an important sloka in Ayurveda. It's a Sanskrit sloka. This sloka is very important in today's corporate world because we cannot happiness without meritorious job. Meritorious works only provide us permanent happiness. And people and environment come along with us only when we keep on doing this kind of kindful and meritorious thoughts and activities. IARD Organics is mainly focusing on this kind of groups working selflessly with full of intimacy and dedication. That too was being done in ancient India as a traditional practice for food and medicine. So this is a place where I have come here, Nilambur, after many inquiries about their genuineness, without any chemicals. Okay, from their good heart, they continue the tradition of making a genuine practice of earthen pots, utensils and other utilities, especially more for kitchen, and also some fancy items also they do. Here it's a great message that one responsible citizen should be maintaining the discipline, and also the society also has to encourage and entertain them in doing it, because it's ultimately a livelihood of many people in the local area. And moreover, they are so kindful, making competent practice without any, they are very adamant and very confident about their works. So this kind of utensils are really healthy, and only thing, it's an earthen vessel, it's a terracotta material collected from specific areas. And again, I am requesting every public in India, if somebody does like this, hard work they are doing, for mankind, please do not blindly criticize this kind of practices simply because of ego. It is really bad. It's an anti-national attempt, because you just come and see this kind of groups and what they do in true spirit, and support them and help them. This is my humble request. Thank you. Jai Hind. Namaste. I am Dr. Dilip Kumar. I am at Nilambur in a very special place. I am with Mrs. Vijay Kumari, a noble entrepreneur who is doing traditional factory of making earthen vessels, utensils, utility vessels for kitchen, and some fancy items made from earthen or terracotta, earthen material. And they collect the special clay from some specific places from Middle Kerala, and traditionally they are competent to make it. Even they are exporting also, because of the competence of preserving the consistency and also the safety above all. So usually, many of the times the cooking oil, when you fry it frequently, and again some of the chemicals like vinegar, etc., when we cook or we fry in the utensils, especially if it's a metal, it causes some hazardous effects to health.
So, earthen pots also need to be prepared in the traditional way, which is absolutely healthy for mankind. So, it will never cause any diseases, and also for maintaining the health, we can definitely promote earthen vessels for cooking purpose. So, welcome Mr. Vijayakumari to our session of introducing a great personality who is preserving the value of national traditions. So please let me know what are the process, that's how you are started to make the vessels. I think Malayalam may be comfortable now. അപ്പോൾ മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ട് ആദ്യം മുതലുള്ള എന്താണ് നമ്മുടെ ഘട്ടങ്ങൾ, ആദ്യം നമ്മൾ എവിടുന്നാണ് മണ്ണെടുക്കുന്നത്? നമ്മളിത് മണ്ണ് 3 കൂട്ട് മണ്ണ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഈ മണ്ണ് നമ്മൾ അരയ്ക്കാൻ പോവുകയാണ്. അരച്ചതിന് ശേഷമാണ് നമ്മളിത് പണി തുടങ്ങുന്നത്. ചട്ടി ഉണ്ടാക്കുന്നതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ പ്രോസസ്സിങ് ആണിത്. ഇത് നമ്മൾ മണ്ണ് അരച്ച് ഇതിൻ്റെ കല്ലും ഇതെല്ലാം മാറി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ സോഫ്റ്റായിട്ട് അരച്ചെടുക്കുന്നത്. ഇത് ഇപ്പോൾ കണ്ടില്ല, ചപ്പാത്തി മാവ് പോലെയാണ്. ഇത് നമുക്ക് എങ്ങോട്ട് വളച്ചാലും തിരിച്ചാലും അതേപോലെ നിൽക്കും. എന്ന് നമ്മൾ ഇതുകൊണ്ടാണ് ഓരോരോ ചട്ടിയും മെനഞ്ഞെടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ മണ്ണ് കുഴച്ചെടുക്കുന്ന പ്രോസസ്സ് കഴിഞ്ഞ് ഇനി അടുത്ത ഘട്ടത്തിലേക്ക് പോവാം. അടുത്ത ഘട്ടം നമ്മുടെ ചട്ടി മെനഞ്ഞ് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ്. അത് സ്കിൽ വർക്കാണ്. അത് ഓരോത്തിനും ഓരോ രൂപ, ഓരോരോ ഉപയോഗത്തിനും വേറെ വേറെ ചട്ടിയാണ്. ഇപ്പോൾ സാമ്പാർ വെക്കുന്ന ചട്ടി ഒരു ഡിസൈനാണെങ്കിൽ മീൻകറി വെക്കുന്ന ചട്ടി വേറെ ഡിസൈനാണ്. അതുപോലെ മീൻ പൊരിക്കുന്ന വേറെ. അതൊക്കെ ഒരാളെ കൈകൊണ്ട് അവർ സ്കിൽ വർക്കാണ്. അവർ അതിൻ്റെ ഡിസൈൻ അനുസരിച്ച് മാറി മാറി കൈകൊണ്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നതാണ്. ഇങ്ങനെ കറങ്ങുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ കൈ ഇങ്ങനെ വെച്ചൊരു ഇലയൊക്കെ വെച്ച് കണ്ടതായിരുന്നല്ലോ. ഇലയാണോ പ്ലാസ്റ്റിക് പീസാണോ? അത് നമ്മൾ പ്ലാസ്റ്റിക്കിന്റെ പീസ് ഫിനിഷിംഗ് കിട്ടാൻ വേണ്ട. ബാക്കി അവരെ കഴിവാണ്. ഭയങ്കര സ്കില്ലാ അത്. കാരണം 3 വർഷത്തോളം എടുക്കും ഇത് പഠിച്ചെടുക്കണമെങ്കിൽ ഒരാള്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ സത്യത്തിൽ മൺപാത്രത്തിൽ വരുന്നില്ല ആളുകൾ. 50 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ ആളുകളാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത്. ഇത് നിന്നു പോകുന്ന സാഹചര്യം. ഗവൺമെന്റ് ഇത് നമുക്കിപ്പോ ഒരു കൈത്തൊഴിലായിട്ട് ഇതുവരെ അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ല. ഒരു ട്രെയിനിങ് സംവിധാനം കുട്ടികൾക്ക് വരികയാണ്. എല്ലാ കുട്ടികളും ഡോക്ടർ എഞ്ചിനീയർമാരാവണമെന്നില്ല. 10ലും +2ലും വെച്ച് പണി നിർത്തുന്ന കുട്ടികളുണ്ട്. അവർക്കൊരു ട്രെയിനിങ് സംവിധാനത്തിൽ ഈ ഒരു ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ സ്കില്ല് അവരിലേക്ക് വരും. ഇതിങ്ങനെ അന്യം നിന്ന് പോവാതെ മുന്നോട്ട് പോവുകയും ചെയ്യും. പക്ഷെ നമ്മളെ ഇതിൽ അതില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഇത് ഏകദേശം അന്യം നിന്ന് പോകുന്ന ഒരു ലെവലിലാണ് പോകുന്നത്. അന്യം നിന്ന് പോയില്ല, ബിക്കോസ് ഇതൊരു നോബിൾ മിഷനാണ്. ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ്, ഈ അയാഡ് ഓർഗാനിക്സ് we are entertaining and we are exploring the trend makers, and that too lost rural simplicity. This kind of traditional practices we are exploring, and we are actually promoting this kind of people. And now before us only, a lot of people now have realized the so-called modern civilization now realized about concept of health and its maintenance, preventing diseases. So people are very aware nowadays. And doctors are also started to tell about all these hazardous practices to purchase health. So now that's why another reason that we have come all the way to Nilambur to document this kind of practice and also to explore their possibilities to reach to every public in India, understand, for absolute health. എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഞാൻ പല സ്ഥലത്തും പോയിട്ട് ഇതുപോലെ ഇന്ത്യ മുഴുവനും പല സ്ഥലത്തും ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ പരമ്പരാഗതമായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ പപ്പടമാണെങ്കിലും ഇതുപോലത്തെ ചില വളരെ പ്രഷ്യസായിട്ട് നമ്മൾ എന്നും നിത്യോപയോഗ സാധനങ്ങൾ, ഇതുപോലത്തെ കലങ്ങൾ, ചട്ടികൾ, ഇതൊക്കെ നിത്യോപയോഗ സാധനമാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ശുദ്ധി വളരെ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഇന്നത്തെ കാലത്ത്. ഞാൻ പലയിടത്ത് പോയപ്പോഴും മെറ്റീരിയൽ വേറെ, അതിൻ്റെ മണ്ണിൻ്റെ ക്വാളിറ്റിയോ അതിനകത്തുള്ള അബ്രകം അല്ലെങ്കിൽ മൈക്ക അല്ലെങ്കിൽ അലുമിനിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ്, പ്രത്യേകിച്ച് മൈക്കയുടെ എമൗണ്ടൊക്കെ വളരെ കൂടി കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ ഈ സ്ഥിരമായിട്ട് ഈ ഭൂമി നമുക്ക് ദാനമായിട്ട് തരുന്ന, അനുഗ്രഹിച്ച് തരുന്ന ചില സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് ഈ മണ്ണെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും അത് അറിവുണ്ടാവും. നിങ്ങൾ അവിടുന്ന് ആ റിസോഴ്സ് എടുക്കുന്നു എന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ വന്നതാണ് ഞാൻ. അപ്പം അങ്ങനെ നമ്മുടെ പ്രകൃതി നമുക്ക് തരുന്ന ഈ തരം സ്രോതസ്സുകൾ മനസ്സിലാക്കി നിങ്ങളിത് ചെയ്യുന്നു എന്ന് അറിഞ്ഞ് വളരെയധികം സന്തോഷത്തോടുകൂടി ഞാൻ ഇവിടെ ഇത് അറിയാൻ വേണ്ടി വന്നത്. കൂടുതൽ എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത്, നമ്മൾ ഇപ്പം എത്ര വർഷമായിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഏതൊക്കെ ഭാഗത്തുനിന്ന് എന്താണ് നിങ്ങളുടെ ഈ മണ്ണെടുക്കുന്ന രീതിയൊക്കെ?
ഞങ്ങൾ മണ്ണെടുക്കുന്ന രീതി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ അത്ര സൂക്ഷിച്ചിട്ടാണ് ഈ മണ്ണെടുക്കുന്നത്. നമ്മൾ വേറെ ഒരു വെള്ളം വന്ന് വളങ്ങളും കലരാത്ത രീതിയിലുള്ള മണ്ണാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. പിന്നെ നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ട് മണ്ണെടുക്കുന്ന ചില ഏരിയകളുണ്ട്, അത് പിന്നെ അത്രയും നല്ല മണ്ണാണ് എന്നുള്ള ബോധ്യത്തിലെടുക്കുന്നത്. പിന്നെ നമുക്ക് ഇത് വേണ്ട മണൽ കൂടിയ മണ്ണും മണലില്ലാത്ത മണ്ണുമാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് മണൽ കൂടിയ മണ്ണാണ് നിലമ്പൂർ കിട്ടുന്നത്, നമ്മൾ മണലില്ലാത്ത മണ്ണാണ് ഷൊർണൂരിൽ നിന്നും പാലക്കാട് നിന്നും എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടെ നിന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഈ മണ്ണിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി ശരിക്കും അത് നോക്കിയിട്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഈ പാത്രം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഈ കളറ് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചുമന്ന മണ്ണാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അത് നമ്മൾ പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു മലയിൽ നിന്നാണ്, അത് ഇത്തിരി ഇത്തിരി നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളൂ, ഇത്രയും അളവിൽ വേണ്ട. അത് നമ്മൾ കുറച്ച് കൊടുത്തിട്ട് കലക്കി ഒഴിച്ച് അതിൻ്റെ ഉറലെടുത്ത് അത് തേച്ച് എന്നിട്ട് പുഴങ്കല്ല് വെച്ച് ഉരച്ച് കൊതുവലിട്ട് തേച്ചിട്ടൊക്കെയാണ് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ മിനുസപ്പെടുത്തിയെടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് 100% ഉറപ്പ് പറയാൻ കഴിയും, ഞങ്ങൾ എടുക്കുന്ന മണ്ണായതുകൊണ്ട് നമ്മളിത് ചെയ്യുന്ന ആളുകളായതുകൊണ്ടും ഒരു കെമിക്കലും കലരാതെ തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ ഈ പാത്രങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. So every utensils need a different quantity of clay. That's an interesting thing. Meen chatti. Okay. We are going to make a utensil for preparing fish curry. Specifically, they say it's meen chatti in Malayalam. അടുത്ത പ്രോസസ്സ് നമ്മൾ ചട്ടി മെനഞ്ഞെടുക്കുന്നതാണ്. ഇതേപോലെ ഓരോന്നിനും ഓരോരോ വിധത്തിലാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് കറിച്ചട്ടിയാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇതെല്ലാം മനോധർമ്മമാണ്. പരിചയത്തിൽ നിന്ന് ഫ്രം ദ എക്സ്പീരിയൻസ് ഓൺലി ദേ ലേൺ ഇറ്റ് ആൻഡ് ദ സ്കിൽ ഡെവലപ്പ്. ഇന്നടെ പാഷൻ ഓൾസോ ഐ ഫീൽ. ഒരു പാഷനും വേണം അതിൽ. അതെ. The skill is so amazing. അല്ലേ? ആദ്യം ആൾ ചെയ്തിരുന്ന കുന്തിരിക്കായിരുന്നു, രണ്ടാമത് ചെയ്ത് ഫുൽക്ക ചപ്പാത്തിയുടെയാണ്, പിന്നെ ചെയ്യുന്ന മീൻ ചട്ടിയാണ്. അതിൻ്റെ അടിഭാഗം പിന്നെ നമ്മൾ അടിച്ചു കൂട്ടുക ചെയ്യും. This is a very wonderful thing, because without any measurements, just because of the practice, he makes similar width, similar diameter, similar shape, and similar design. This is only, I think, a computer can do that. The man is doing with his skills by practice. Really wonderful thing. Now we cannot even imagine making everything similarly with no difference at all. Awesome. Nothing to tell more about it. അതെ, ഈ ആളുകൾ നമ്മളിപ്പം ചെളിയിൽ നിന്നാണല്ലോ ഇതുണ്ടാക്കുന്നത്. ഇതിനകത്ത് യാതൊരു അഡിറ്റീവ്സോ ഒരു കെമിക്കലൊന്നും ഇല്ലാതെ ഇത്രയും ഫിനിഷിങ്, ഇപ്പോൾ റെഡോക്സർ ഒഴിച്ച പോലത്തെ ഫിനിഷിങ് വരുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ആളുകൾ സംശയിച്ച് ചോദിക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണെന്നൊന്നും ഇത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടത് ഈ ചട്ടി നമ്മൾ മെനഞ്ഞെടുത്തു, ഇതിൻ്റെ ഭാഗം അടിച്ചു കൂട്ടി 2 പ്രാവശ്യം തിക്കായിട്ട് അടിച്ചു കൂട്ടി. എന്നിട്ട് ഇതിപ്പോൾ തുണി നനച്ച് നമ്മൾ ഇതിലേക്കൊന്ന് തുടക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ ഇത് റഫാണല്ലോ. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഈ സാധാ ചട്ടിയൊക്കെ നമ്മൾ കടലമാവിട്ട് കഴുകണം എന്ന് പറയുന്നത്, ഇപ്പോൾ ഇതിന് നിറയെ സുഷിരങ്ങളുണ്ട് ഇവിടെ ഈ റഫായിട്ട്. ഈ സുഷിരങ്ങൾ നമ്മൾ അടയ്ക്കാൻ പോവുകയാണ്. അത് നമ്മളല്ലേ പുഴ കല്ലാണ്, പുഴങ്കല്ല്. അത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇതേപോലെ ഉരച്ചിട്ടാണ് ഇതിങ്ങനെ ഇതടയ്ക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഈ സുഷിരങ്ങൾ അടയ്ക്കുക എന്ന് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കടലമാവിട്ട് തേക്കണം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതെല്ലാം മാനുവലായിട്ട് ചെയ്യുക. അതെ. നമ്മൾ ഈ പുഴങ്കല്ല് വെച്ചിട്ട് ഇല്ലല്ല, ഇതിൻ്റെ ഓരോരോ ഭാഗവും ഇങ്ങനെ ഉരച്ച്
അതിന് ശേഷമല്ലേ ചൂള വെക്കുന്നത്? അല്ലല്ല, ചൂളക്ക് ഇതിന് ശേഷം ശേഷമാണ് നമ്മൾ ചുമന്ന മണ്ണ്. ഓ അങ്ങനെ. ഇതിപ്പം നമ്മൾ സുഷിരങ്ങൾ അടച്ചു, ഇങ്ങനെ ഒരയ്ക്കുമ്പോൾ അടയ്ക്കും. ഒന്നും കൂടി നമ്മൾ ചുമന്ന മണ്ണ് തേക്കുമ്പോൾ 3 പ്രാവശ്യം തേക്കുമ്പോൾ അതൊന്നും കൂടി നമുക്ക് അടഞ്ഞു വരും. എന്നിട്ട് വീണ്ടും അത് ഞാൻ ഇതിന് ശേഷം ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അതെങ്ങനെ ചെയ്യും. ഒരു 75-80% വർക്ക് ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞതാണിത്? ഇല്ല, പകുതി കഴിഞ്ഞതാണ്. ഇനി ഇതിൽ 2-3 ഇത്രയും ആളുകൾ ഓരോരോ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് വരുന്നതല്ലേ. നമ്മൾ ഇത് ഒരു കാലത്ത് എന്ത് സമയം എടുക്കും? ഇത് നമ്മൾ ഒരു 50 പീസ് ചെയ്ത് ഒരു ദിവസം ചെയ്ത് ഒരാഴ്ച പിടിക്കുക അത് ഫുൾ പണി തീർന്ന് ഇതേപോലെ ആയി കിട്ടണമെങ്കിൽ. ചൂള ആവത്തില്ല. നമ്മൾ ഇത് പണി തീർന്ന് അവിടെ എടുത്തു വെക്കുക. എന്നിട്ട് ഉണങ്ങിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ചൂള വെക്കുന്നത്. ചൂളയ്ക്ക് വീണ്ടും 4 ദിവസം വരും. ശരി. ഇനി ഇതിൻ്റെ അടുത്ത ഘട്ടമാണ് ചുമന്ന മണ്ണ് തേക്കുന്നത്. ഇപ്പം ഇത്രയും കളർ വരുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് അല്ലേ. ഇതാണ് ചുമന്ന മണ്ണ്. ഇത് ചുമന്ന മണ്ണ് കലക്കി ഇതിൻ്റെ ഊറലെടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ. ഇതാണ് ചുമന്ന മണ്ണ്. ഇത് കലക്കി ഇതിൻ്റെ ഊറലെടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇത് നമ്മൾ എടുത്തിട്ട് ഇതല്ലേ ഒരു തുണി വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇതേപോലെ 3 പ്രാവശ്യം തേക്കും. 3 പ്രാവശ്യം ഇത് ഒരു പ്രാവശ്യം തേച്ച് നമ്മൾ അവിടെ വെച്ച് ഒന്ന് ഉണങ്ങി വീണ്ടും അങ്ങനെ 3 സമയങ്ങളിൽ. ഒരു പ്രാവശ്യം തേച്ച് എത്ര സമയം ഉണക്കണത്? ഇതൊരു ഇപ്പൊ ചൂടുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് സമയം നിന്നാൽ മതി. ചൂടില്ലെങ്കിൽ ഒരു 2 മണിക്കൂർ വീണ്ടും കഴിയണം തേച്ചെടുക്കണമെങ്കിൽ. ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് തന്നെ തേപ്പ് ഉണക്കാൻ കഴിയും അല്ലേ? ചില സമയങ്ങളിൽ മഴ ഉണ്ടെങ്കിൽ നടക്കത്തില്ല. The stone she has collected from river, that kind of smoothness. ഇതാണ് നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് പ്രോസസ്സ് വരുന്നത്. ഒക്കെ ഈ നമ്മളിങ്ങനെ ഉരച്ച് വരുമ്പോഴാണ്. Manually it's really strenuous work. People keep on individually concentrate to these pots. Each and every vessels they are taking and doing this job continuously. Wonderful. No machineries. As people do hard work, they deserve it to get them hard money, but they are doing work hard now. നമ്മൾ വീണ്ടും ഇതാ ഈ ചുമന്നുകൊണ്ട് തന്നെ നനയ്ക്കുക. Strenuous work. You need more patience to do this. എല്ലാവരും ഈ വർക്കേഴ്സൊക്കെ ഇത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതല്ലേ? 10 സ്ത്രീകളാണ് ഇത് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം. 10 employees they are maintaining for doing this job itself. It's really a strenuous work. ഇത് നമ്മുടെ കൊതുക് വലയാണ്. Mosquito net. This mosquito net. Oh, correct. Getting finished. Wonderful. See the polishing na? അതാണ് പോളിഷ്. അതാണ് അവർ കെമിക്കൽ എന്ന് പറയുന്നത്. This is what the people say, ignorant people. Due to ego they simply say it's polish. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ധൈര്യമായിട്ട് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് ഇത് മേടിച്ചുകൊണ്ട് ഉപയോഗിക്കാമെന്ന്. We cannot correct the culture of people, no. Honest people should be respected. Yes, wonderful. Outside and inside also they do the same kind of manual polishing without any chemicals, without any additives, no so-called varnish, etc. See how much they are working hard to make a product that for the health of the public. They should not be blindly criticized.
എപ്പോഴാണ് ഇത് പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ പൊട്ടാൻ തുടങ്ങും. നമ്മൾ അത്രയും ഇത് ഉണങ്ങാത്തതിൻ്റെ മുന്നേ നനവോടുകൂടിയൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്യേണ്ടത്. In peak summer, they say it will get broken. So at peak summer, it is not safe to do this. It's a kind of friction by the plastic of the net. Just because of friction, they do polish. See the miracle of the nature. How the Mother Earth is supporting us. ഇതൊക്കെ ഫിനിഷിങ് ചെയ്ത ചട്ടികളായത് നമുക്ക് ഇനി ചൂള വെക്കാനാണ് ഉള്ളത്. സോ ഈ ഇങ്ങനെ ചൂടാക്കുമ്പോൾ ഇതിന് കട്ടി കൂടും, കുറേ കൂടെ കമ്പീറ്റ് ഉണ്ട്. ഈ അതെ പോളിഷൊക്കെ അങ്ങനെ തന്നെ നിൽക്കുമോ? നമുക്ക് അവിടെ കാണാം. The manual polish, no, what they do, it will be maintaining the same luster even after the heating process in the furnace. That's a miraculous thing. Wonderful. So now we have done the polishing, no, the manual one without any chemical. So now that we need to put in the furnace. അല്ലേ? അത് എത്ര ദിവസം വെക്കണം അതിനകത്ത്? 4 ദിവസം. 4 days they have to keep in the furnace. നമ്മളവിടെ ഫിനിഷിങ് ചെയ്ത് പോളിഷ് ചെയ്ത് വെച്ച ചട്ടി ചൂളയിൽ വെച്ച് 4 ദിവസം ചൂള കത്തിച്ച് ഇരുമ്പ് പഴുക്കുന്നത് പോലെ പഴുത്ത് വന്ന ചട്ടികളാണിത്. അത് നമ്മൾ ആ ഇരുമ്പ് പഴുക്കുന്നത് പോലെ വരുമ്പോൾ അതിൽ കല്ലോ മണലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കരടോ കുടുങ്ങുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ അത് ചൂളയിൽ തന്നെ വെച്ച് പൊട്ടിപ്പോവും. അത്രയും നമുക്ക് നല്ലത് മാത്രമേ നമുക്ക് ചൂളയിൽ കിട്ടത്തുള്ളൂ. ഇത് നമുക്കിപ്പോൾ വെന്ത് വന്ന ചട്ടികളാണ് ഉള്ളത്. ഇത്രയും ഇതിൽ ഫിനിഷിങ്ങിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ ചെയ്ത ആ പോളിഷും ആ ഫിനിഷിങ്ങും ഈ ചൂള കഴിയുമ്പോഴും ഇതേപോലെ തന്നെ ഉണ്ടാവും. ഇത് നമ്മൾ ഈ ചട്ടി പൊട്ടുന്നത് വരെ ഇതേ ഫിനിഷിങ് തന്നെ ഉണ്ടാവും. നമ്മൾ കാരണം ഇത് നമ്മൾ ചട്ടിയിൽ നാച്ചുറലായിട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഫിനിഷിംഗ് ആണ്, അല്ലാതെ നമ്മളൊന്നും തേച്ച് പിടിപ്പിക്കുന്നതല്ല. പിന്നെ നമ്മൾ ഈ കറുത്ത ചട്ടി നമ്മൾ കരിച്ചെടുക്കുന്നതാണ്. ഇത് അറക്കപ്പൊടി ഓല ഇട്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ കരിച്ചെടുക്കുന്നത്. നമ്മൾ സുഷിരങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ കാണിച്ചു തന്നില്ലേ, പച്ചയിൽ തന്നെ ഉരച്ചടച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം നമ്മളിത് സോപ്പിട്ട് കഴുകിയാൽ തന്നെ ഈ സോപ്പ് പത ഉള്ളിലേക്ക് പോകത്തില്ല. സാധാ റഫായിട്ടുള്ള ചട്ടി കടലമാവിട്ട് തേക്കാം. നമുക്ക് നമ്മുടെ ചട്ടി സോപ്പിട്ട് തന്നെ കഴുകുക, ഉള്ളിലേക്ക് സോപ്പ് പത പോകത്തില്ല. സ്റ്റീൽ പാത്രം പോലെ കഴുകുക, അതുപോലെ നോൺ സ്റ്റിക്ക് പോലെ വഴറ്റുക, അടി പിടിക്കുകയോ പുകയോ ഒന്നും വരത്തില്ല. അതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ? ഇത് പ്രത്യേകത ഒന്നും കൂടി 2 പ്രാവശ്യം കത്തുന്നതുകൊണ്ട് ഒന്നും കൂടി ഉറപ്പ് കൂടും. പിന്നെ അതുപോലെ ഇപ്പോൾ കറുപ്പ് വേണമെന്നവർക്കും ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഇതിൽ തേച്ച് വാർണിഷോ എന്തെങ്കിലും തേച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചൂളയിൽ വെച്ചാൽ ഉരുകിപ്പോവും. ഇത് വീണ്ടും നമ്മൾ ചൂളയിൽ വെച്ചാൽ അതുകൊണ്ട് ഈ ഫിനിഷിങ് എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും. ഈ ചട്ടി പൊട്ടിപ്പോകുന്ന വരെ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇത് ഈ ഇവിടുത്തെ റഫ്നെസ്സും സുഷിരങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ അടച്ചു കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഉള്ളിലേക്ക് സോപ്പ് പത പോകത്തില്ല. സാധാ ചട്ടിയാകുമ്പോൾ റഫാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കടലമാവ് ഇട്ട് തേക്കാനാണ് എല്ലാവരും പറയുന്നതിനും സോപ്പ് പത ഉള്ളിലേക്ക് പോകും. അത് നമുക്ക് കറിയിലേക്ക് പത തിരിച്ചു വരും. ഇതങ്ങനെ സംഭവിക്കത്തില്ല. ഇത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി നമ്മളിത് ഉരച്ച് സുഷിരങ്ങൾ അടച്ചു, ചുമന്ന മണ്ണ് 3 പ്രാവശ്യം തേച്ചു, ഒന്നും കൂടി അടച്ചു, വീണ്ടും നമ്മൾ ഉരച്ചു, വീണ്ടും നമ്മൾ തേച്ചു. അപ്പോൾ ഇത് ഫുള്ളും ഇത് നമ്മൾ അടഞ്ഞു പോയി. ഇനി നമുക്കിത് സ്റ്റീൽ പാത്രം പോലെ കഴുകാനും അതുപോലെ നോൺ സ്റ്റിക്ക് പോലെ വഴറ്റാനും ഒക്കെ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. നമുക്കൊരു മൺചട്ടിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നുള്ളൊരു ഫീലിങ്സ് വരത്തില്ല. സോ താങ്ക് യു വെരി മച്ച് for your great welcome. Again, IR Organics, our organic division is promoting farmers who are honestly doing farming plantation works or vegetables and fruits, and also noble people like you who are doing a strict discipline the traditional practices to prepare this kind of safe vessels and as utensils for the mankind. Thank you so much on behalf of IR Organics. Thank you.